के वचन की पालना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन की पालना करते असं अपने भरा की सोच लो कि प्यार करते हैं, अपने भरा नाल की करते हैं, प्यार करते हैं। जो असी प्रभु का वचन खोलते हैं तो वो वचन की पालना करते हैं, तो जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा कि यीशु मसीह साडा की आ भरा है, कि असी वो वचन की जो पालना करते तो असी अपने भरा नाल की करते हैं, प्यार करते हैं। यीशु मसीह के वचन को जो पढ़ते हैं तो ये नाल की असी करते हैं, प्यार करते हैं। मेरे घर बार बार दसना मतलब कि मसीह के वचन की पालना करनी, तो जो वचन की पालना करते वो करने का की अर्थ है कि असी अपने भरा नाल की करते हैं, प्यार करते। जो असी यीशु मसीह के हुक्म की पालना करते हैं तो वो वचनों को पढ़ते हैं तो फिर असी अपने भरा के नाल की करते हैं, प्यार करते। यीशु मसीह साडा भरा वा, साडा की हो भरा वा, साडा मित्र वा। बाइबल में लिखा कि मैं तुहानू अगे तो कभी दास नहीं आखांगा क्योंकि तुसी मेरे मित्र जो, तुसी मेरे की जो भरा जो। तो यीशु मसीह ने कहा कि मित्र कोई भी संसार के यहो जिहा है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं कड़ा अपने मित्रों के बदले अपने की दे दे जान दे दे। तो आओ थोड़ा सा परमेश्वर के वचन पढ़ के देखिए कि जो असीं उसके हुक्म की पालना करते हैं तो फिर असीं अपने भरा दे नाल की करते हैं, प्यार करते। उसके हुक्म की पालना करने का अर्थ इहो ही आ कि असी मसीह के नाल की करते हैं, प्यार करते हैं। मसीह के नाल जिहड़ा प्यार करता तो फिर वो सोच लो कि जो हुक्मां की पालना करता तो फिर मसीह के नाल की करता, प्यार करता। वो पढ़ के देखिए असीं यूहन्ना दी झील उसका 15 बाब की तीसरी आयत में, जल्दी जल्दी यूहन्ना दी झील उसका 15 बाब की तीसरी आयत में चलते हैं। तो ये नाल तुसीं लिख लेना है कि यूहन्ना दी झील का 17 बाब की 17वीं आयत में फिर ये नाल तुसीं लिख लेना है कि यूहन्ना दी अंजील का 13 बाब की 34 आयत में कि ये हौसले का लिखना काली नहीं, ये असीं लिखना पहला पातरस उसका पहला बाब की 22 23 और 24 आयत में, फिर ये असीं लिखना इशाया की किताब कि इशाया उसका 40 बाब की 6 तो लैके 9 आयत तक। ये असीं लिखना कि जे असीं उसके हुक्म की पालना करते हैं तो फिर असीं अपने भरा दे नाल की करते हैं, प्यार करते हैं। जे असीं उसके वचन की पालना करते तो मन च कितना कि असीं अपने भरा दे नाल की करते हैं, प्यार करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने वेख्या नहीं, ठीक है ना, यहोवा परमेश्वर को कभी किसी ने वेख्या नहीं, पर जिहड़ा यीशु मसीह जिहड़ा है साडा भरा है वो साडी अपने डैड के नाल की कराउंदा है, मुलाकात कराउंदा है। इस करके वचन पढ़ के देखिए जिहड़ा उसके वचनों की पालना करता है वो यीशु मसीह नाल की करता है, प्यार करता है। पढ़िए 3 आयत में 15 बाब की 3 आयत मिल गया, पढ़िए। तुसीं तां उस वचन करके जो मैं तुहानू क्या है साफ हो चुके, ठीक है ना। यीशु मसीह की कह रहा बोला कहता तुसीं तां उस वचन दे करके की हो चुके जो साफ हो चुके जो। फिर अगे तुसीं मेरे विच रहो अते मैं तुहाडे विच, ठीक है ना। ये भरा साडा की कह रहा है, यीशु मसीह सानू की कह रहा है, तुसीं मेरे विच रहो, कहता मेरे विच रहो ते मैं तुहाडे विच रहांगा, ते तुसीं वचन दे करके की हो चुके जो साफ हो चुके हो। जो असीं प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं ना, यहोवा परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो फिर असीं साफ हुंदे आ। जिहड़ा इंसान वचन नहीं सुनता वो सफाई नहीं अपनी करता, कहने मतलब कि जिन्ना चिर कपड़ा साबुन के नाल सर्फ के नाल धोता नहीं जाता, मशीन में नहीं पैंदा, वो साफ नहीं हुंदा। बेशक असीं साबुन की और सर्फ की जिन्नी मर्जी कहना मतलब कि ढेरी ला के रख लीए जां खुली पा के रख लीए, जिन्ना चिर पानी में नहीं जाता फिर पानी में जाऊगा, फिर वो सर्फ साबुन पेगा, फिर उसको धोने वाला भी चाहिए है, तो फिर कपड़ा की होंदा है साफ होंदा। कहना मतलब कि कला साबुन ही साफ कर, कली मशीन ही साफ कर सकती, कला पानी नहीं साफ करता। कहना मतलब कि थोड़ा वो मेहनत भी करनी जरूरत है। इस करके प्रभु का वचन दसदा तीसरी आयत में कहता तुसीं मेरे वचन दे करके की हो गए जो साफ हो चुके हो। जे तुसीं उहदे वचन की पालना करोगे तो फिर तुहाडी सफाई आ। ते जिहड़े लोग उहदी वचन की पालना नहीं करते, कहते मतलब कि हुक्मां की पालना नहीं करते, तो वो अपने भरा दे नाल प्यार नहीं करते। वो साडा भरा वा वो जीवत वा ते वो वायदे अनुसार अपने लोगों के की नाल है। आओ 17 की 17 के विच चलिए कि असीं अपने भरा दे नाल की करना है, प्यार करना। जे उहदे हुक्मां की पालना करते हैं तो मन के चलो कि असीं अपने भरा दे नाल की करते हैं, प्यार करते हैं। कि हुक्मां की पालना करना मसीह का वचन का इहो ही मतलब कि असीं उहदे मसीह
ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਰਥ ਵਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਨੀ ਕਤੋਂਦੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਕਤੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 23 ਔਰ 24 ਅਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 23 ਔਰ 24 ਹੈ। मैं तो बड़े स्लो दस लिया कहना बल्कि सारी भी कर लिया मैं कि असी इस वचन को सीखना है। पढ़ी जिन मिल के पढ़ी पत्रा से की वाइट नहीं है जल्दी जल्दी हाँ जी अपनी जाना परखण दे निष्कपट प्रेम ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ठीक ਤਾਂ ਤਨੋ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। तन मन हो की करो भला एक दूजे नाल की करना ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਦੀ 24 ਅਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਕਿਤੇ ਨੇ ਅਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਫਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਧਿਆਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਗੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣੋਗੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ 13 ਬਾਬ ਦੀ 34 ਆ ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 13 ਬਾਬ ਦੀ 34 ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਲਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 34 ਆ ਹਾਂ ਪੜੋ ਬਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛਲ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 2 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਥ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵਾ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਖਾਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ
झूठे नबी भी उठे। ये दो बाप की पहली पुस्तक है, पहला पढ़ सकते। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ ਛਲ, ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਦਿਓ। ठीक है ना, एक दिन और थोड़ा भी ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ ਛਲ, ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ठीक है ना। देखो जो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਚ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦੋਗੇ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ ਛਲ, ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਵੱਧਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟੋਪ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ? ਬਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ? ਬਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਦੀ ਹੈ। ਬਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਦੀ ਕਿਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਦੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? ਬਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਛਲ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਛਲ। ਕਿੰਨਾ ਛਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਬੋਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਸ। ਛਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਛਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਛਲ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਛਲ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਲਾ? ਛਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੂਗਾ ਉਹ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਛਲ ਸੀਗਾ। ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਦੀ ਤੇ ਛਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਕਪਟ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਪਟ। ਕਪਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਮਾਰ ਵੀ ਲਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਟੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਪਟੀ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਹਿਬਤ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ।
पर वो इस गल नूं पाप समझते सी। पर मैं कहना कपटी तीन गल्लां हो गया, पहला की बदी, फिर शाल, फिर कपटी, फिर के किया खार फिर किया खार। खार किहड़ी चीज नूं क्या जाता है? जल्दी जल्दी हाँ? जलण कुछ चीज हो रहा, खार को होर चीज होंदी, जलण एक होर चीज होंदी, खार एक होर होंदी है। यानी अपने दिल ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਦੀ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਰ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਲਟੇਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਲ ਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਰ। ਇਹ ਖਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦੀ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਛਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਖਾਰ। ਤੇ ਖਾਰ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਰਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬਾਹਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਕੀੜੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਹੈ? 13। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ 13 ਦੇ 13 ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਚਲਿਏ ਮਰਕਸ 7 ਬਾਬ ਦੀ 21 ਦੇ ਪਾਈ ਆ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ 13 ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਔਰ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਮੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਫੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਆ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਦੇ? ਅਸੀਂ 4 ਵੇਖਦੇ ਆ, 5। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੋਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੀ? ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਚੋਰੀ ਕੀ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੂਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ? ਖੂਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਨਾਕਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਭ। ਫਿਰ ਲੋਭ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਲ। ਇਹ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ 13 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਲਿਖੇ ਆ? ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਲਿਖੇ ਆ? 763 ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਲਿਖੇ ਆ। ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ? 763 ਪਾਪ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀੜਾ, ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀੜਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀੜਾ ਹੈ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਗੰਦਮੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਹੇਰੇ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ 13 ਕੀੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ 13 ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਅੱਬਾ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਬਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ
ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ 1000 ਪਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? 70 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੁਕਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਦ ਬਾਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋ ਬਾਦ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਫਲ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 35-37 ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਜੋੜਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਲੂਮ ਤੇ ਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਲੂਮ ਤੇ ਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਲੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਾਈਟਰ ਸੇਵ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। 3 ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, 2 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, 1 ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 3 ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਵੰਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਜੀ ਸੂਨ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭੇਜਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਿਲਾਉਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਿਲਾਉਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਓ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 50 ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ? ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 50 ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਸਲੂਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 50 ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਜੋ 45 ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ
ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ 40 ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ 35 ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸੋਚ ਲਓ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ 30 ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ 25 ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ 20 ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ 15 ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸੋਚ ਲਓ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ 10 ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਸੰਦੂਮ ਤੇ ਮੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਤਾਬ 40 ਬਾਬ ਦੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਚਨ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਛਾ 40 ਬਾਬ ਦੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਫੋਕਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ 7 ਬਾਬ ਦੀ ਔਰ 21 ਤੇ 22 ਅਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲੂਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਸ਼ਾਇਆ 40 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹਰ ਬਸਰ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਬਸਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦੀ ਸਮਾਨ ਫੇਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਆਪਣ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ। ਫੇਗੇ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਗੇ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਾਪ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਘਾਹ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹਿਬਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘਾਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ? ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਹਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਿਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਿਆ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੇਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਾਢਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਮਮੀ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕੋ ਗੱਲ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਕੀ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਮੇਨ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਜੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਰਦੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਕਈ ਵਲੇੜ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕੀਠੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੀ ਕਮਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਖਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਘਾਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ ਦੀ ਲੋਕੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਮੇਨ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਉਹ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ 15 ਦੀ 3 ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਚਟਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। 3:15 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। यूहन्ना 15:30 आए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਕਰਕੇ हाँ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ठीक है ना। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਗੇ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਮਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੀ? ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜਦ ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਘਾਹ ਹੀ ਹਨ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਟੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ,
ਇੱਕ ਐਤ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਚਨ, ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਈਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਭਲਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਦੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ।